बाइबल शिक्षा दिए आपणको जदि जिहोवांको प्रति भय भक्ति अछि माने आपण केउ मार्ग को मनोनीत करने को हब ताहा से सबू शिक्षा देबे। पुनर्बार कहूछि मो प्रभु कन्फ्यूज करंती नाही। मो ईश्वर निश्चिंत रूपे आपणको कन्विन्स करिबा प्रभु अटंती। तांको संकल्प से जणांती। आजिर एही वाक्य स्पष्ट रूपे आपणको कहे। दाऊद पचारुछंती मु कौन करिबि? जिहुदा को जीबि कि जाओ। केउ नगर को जीबि कुह? हिब्रोन को जाओ। दाऊद एकुटिया जाउनाहांती। तांको सहित तार कुटुंब को नेउछंती केउठारु एक विपदपूर्ण अंचलरु एक सुरक्षापूर्ण और आशीर्वादर अंचल को। हे भाई माने स्वामी माने आपणको परिवार को विपदपूर्ण स्थान को नियंतु नाही। आपण माने विपदपूर्ण जगह को जानतु नाही। आपणको परिवार को मध्य विपदपूर्ण स्थान को नियंतु नाही। जदि आपणको परिवार विपदपूर्ण परिस्थिति अछि सही विपदपूर्ण परिस्थिति और संकटपूर्ण परिस्थिति एक सुरक्षापूर्ण स्थान को अंचल को आपण माने नेइक जीवाक पड़िबो। बाइबल रे आमे जन को देखुअछु नयोमीर स्वामी नयोमीर दुई संतान नयोमी एमाने समस्ते जिहुदार बेथलेहेम को छाड़ी सेमानकु बंचेबा निमंते केउठाकु से नहीं गला? मोयाब देश को नहीं जाइथिला। पाप करिवार स्थान अटे एक विपदपूर्ण स्थान अटे। गला परे सेमानकु बंचे पारिला कि से निजे बंची पारिला कि सेमानकु मरई देइथिला। प्रतिपोषण करिबि बोली कहि नहीं। प्रतिपोषण करि न पारि से मरिगला। ताकु अनुसरण करुथिबा तार दुई गोटी पिला माने मध्य मरिगला परे शेषरे सेमानकु दुई भार्या माने कोन हेले विधवा होई सेमाने बळी रहिथिले। जाग्रत ईश्वरंक इच्छा को न जानी ईश्वरंक निकट आंठुपाती प्रार्थना न करी एक स्वामी गृहर कर्ता भाव जदि जल्दीबाजी हो निष्पत्ति नेले शांति रे थिबा तुम परिवार को विपदपूर्ण स्थान को नियंतु नाही। शांति रे थिबा तुम कुटुंब व्यवस्था को विपदपूर्ण स्थान को तुमे कढ़ाई नियंतु नाही। दाऊद प्रार्थना करी से कौन करुअछंती जान कि एक विपदपूर्ण स्थान सिक्लगरु शांति प्रदान करुथिबा हिब्रोन नामक नगर को से कढ़ाई नेउछंती। एहा तुमे करिबा को हबो। तुम परिवार को सुरक्षापूर्ण मार्ग दे कढ़ाई नेबा दरकार। एक सुरक्षापूर्ण स्थान रे से माने जेपरि बसवास करिवे एही दायित्व तुमर अछि। अब्राहमक सहित यात्रा करुथिबा लोट जेतेबेले संपत्ति बढ़ीगला जेतेबेले आशा बढ़ीगला जेबे अधिकार से चाहुथिला सेतेबेले कौन कला? बहुत विपदपूर्ण स्थान को से ता परिवार को कढ़ाई नेइथिला। अब्राहम परमेश्वर देखैथिबा स्थान को से जीवा बेले लोट मात्र तांको चक्षु जहाँ कहला सही स्थान को से जाई सही दिन सोदोम होमरा नामक सही स्थान को ता परिवार को नेइथिला। शांति भावरे रहिबाकु थिबा लोट ओ तांको परिवार विपदपूर्ण अंचल को से माने जाई जीवन को हराइथिले। लोटंको स्त्री मरीगला। से माने जहाँ सबु संचय करिथिले सही सबु दग्ध हला। शेषरे लोट ओ लोटंकर दुई गोटी कन्या माने निसहाय असहाय भावरे दिनहीन भावरे एड्रेस विहीन भावरे गुहारे बंचिबाकु पड़िथिला। आपण कौन बुझुछंती? आपण ओ आपणक परिवार जेपरि शांति रे बसवास करिवे एही दायित्व तमे नेबा दरकार। एक तत्पर निष्पत्ति नहीं तुम परिवार को एपटे सेपटे बुलाई सदा बेले एही घररू से घर को ए स्थानरू से स्थान को एहीपरि भावरे बुलुथिबा स्थान बदलौथिबा ग्राम बदलौथिबा देश बदलौथिबा एपरि करिबा भल नुहे। दाऊद तांको परिवार को एक विपदपूर्ण अंचलरू शांति प्रदान करुथिबा ग्राम को से नेउछंती। गृहर कर्ता भावे तमे करिबा को हबो। से एकुटिया शांतिपूर्ण जगह को जाउनाहांती तार परिवार को मध्य सही जगह को नेउछंती। स्वामी माने सुनंतु तमे जणे शांति रे रहले हबनी। तुम स्त्री पिला माने भी शांति रे रहबा दरकार। भौणी माने तमे एकुटिया हैप्पी रे रहले भल नुहे। तुम स्वामी और पिला माने जेपरि हैप्पी रे रहिबे ए प्रकार दायित्व तुमर स्कंधरे अछि। एहा जानंतु। अनेकंकर चिंताधारा कौन? मु खुशी रहले यथेष्ट। मु भल रहले यथेष्ट। मो स्वामी को कौन हेले मोर कौन जाए? मो स्त्री को कौन हेले मोर कौन जाए? मो स्वामी खाइले कि न खाइले केते? मो स्त्री खाइले कि न खाइले भी कौन जाए आसे? मु पान करुअछि मु खाऊ अछि मु भल अछि यथेष्ट। स्वार्थ एहा स्वार्थ। प्रभुंक ठारू दूरे जीवा समय तुमठारे देखा जीवा लक्षण कौन जान कि? स्वार्थ। दुर्भिक्ष आसिला बोली अब्राहम तांको स्त्री सारांकु साथी रे नहीं मिसर देश को गला बेले मिसर देश रे से पहुंचेबा बेले ईश्वरंक ठारू दूर को चलीगला। तांको इच्छारू दूर को चलीगला। ईश्वरंकर इच्छा थिबा सही स्थानरो ईश्वरंकर इच्छा न थिबा मिसर देश को जेतेबेले से गला विपद किणी आनिला। तार जीवन विपदरे पड़िला।
ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସେଠାକାର ଦୁଷ୍କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବି ମୁଁ ତାର ଭଗିନୀ ବୋଲି କୁହ। କ'ଣ ସେହି ମିଛ? ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହ, ତୁମେ ମୋ ଭଗିନୀ ବୋଲି କୁହ। କାହିଁକି ମୁଁ ସେମିତି କହିବି? ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏ ମିଛଟି କହିବାକୁ ହେବ। ଅବ୍ରାହମ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ କହୁଅଛ, ତେବେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହ କହୁଛ, କହିଦେବି। ମୋତେ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ସେମାନେ ନେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଅବ୍ରାହମ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲା। ସାରା ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି କହିଲା। ଅବ୍ରାହମ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲା। କାହିଁକି ସେମିତି ଚିନ୍ତା କଲା ଜାଣ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରୁ ଈଶ୍ୱର ନଥିବା ଦେଶକୁ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇଗଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସ୍ୱାମୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବେ। ତୁମ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତୁମ ଭଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତୁମରି ସନ୍ତୋଷ ଚାହିଁବ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମ ସୁଖ, ତୁମ ଆନନ୍ଦ, ତୁମ ସନ୍ତୋଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛଡ଼ା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମରି ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମର ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରେ, ପିଲାମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣ କି? ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦରକାର। ମୁଁ ଭଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଆତ୍ମିକତା। ଏହି ଆତ୍ମିକତା କେମିତି ଆସିଲା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ। ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ତମେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବ। ଦାଉଦ ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ସେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ସେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟରେ, ନଷ୍ଟରେ, ଅଭାବ ଅନାଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋ ଚାରିପଟର ଲୋକେ ବି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ଦରକାର। ଅଦ୍ଭୁତର ଆତ୍ମିକତା। ମୁଁ ଭଲ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋ ଚାରିପଟର ଲୋକେ ବି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତର ଆତ୍ମିକତା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କାରଣ ଜାଣ କି? ତମେ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେପରି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଜାଣ କି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ତମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେବ ବୋଲି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏହି ବାସ୍ତବ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ଅବ୍ରାହମ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ତୁମକୁ କରିବା। ଆଜି ଆମେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଚାରିପଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ହିବ୍ରୋନ ନଗରକୁ ସେ ପହଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ କି? ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆସିବ କି? ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିବେ କି? ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରି ସେ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରି ଯଦି କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। କ'ଣ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 2:3-4। ଆଉ ଦାଉଦ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ହିବ୍ରୋନର ନଗରମାନରେ ବାସ କଲେ। ତହୁଁ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ଆସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଦାଉଦ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଆସିଗଲି ବୋଲି କହିଲେ କି? କିଛି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶୋଇଥିବେ ବୋଧେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବି ବୋଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କଲା କି ଆଜ୍ଞା? ଏହି ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏହି ରାଜା ମୁଁ ହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାମୁଏଲ ଆସି
ମତେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି। ପ୍ରଚାର କଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ଦାଉଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବାର ତତ୍ତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଜଣାଉଅଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଗଲେ, ସେହି ହିବ୍ରୋନ ନଗରର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଶୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକତା ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେତିକି ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିବା ପରି ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ସାଉଲ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିବା ଜୀବନ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସକୁ ହରେଇଲା, ଦାଉଦଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲା। କାରଣ ଜାଣ କି ସାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ଅଟେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂର କଲା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ତା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦୂର କଲା। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଦୂର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି, ତୁମରି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି, ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା, ତୁମ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିବା ଓ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଥିବା ଓ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କେବେ ଦୂର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦାଉଦ ସେ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଦାଉଦ ହିବ୍ରୋନକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦାଉଦ ଦାଉଦ ଦାଉଦ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ, ଆମର ରାଜା ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟ ରହିନଥାନ୍ତା ଦାଉଦ। ତଥାପି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଅଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବୁ। ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କହିଲେ? ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ଦିନେ ସାମୁଏଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲା। ଏବେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଦାଉଦଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଷେକ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦାଉଦ ପାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଷେକ। ଏବେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଏବେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ମାନେ ଜିହୁଦା ଲୋକେ, ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ, ତାମାନେ ହିବ୍ରୋନ ଓ ହିବ୍ରୋନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଆସି, ଜିହୁଦୀମାନେ ଆସି, ତାମାନେ ଜିହୁଦା ବଂଶର ଲୋକେ ଆସି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଆସିଲା। ହିବ୍ରୋନକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆସ ଦେଖିବା। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଯାବେସ୍ ଗିଲିୟଦର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଇଅଛ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି କର୍ମ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୟାର ପ୍ରତିଦାନ କରିବି। ଏହେତୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ ହେଉ ଓ ତୁମେମାନେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସାଉଲ ମରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଆପଣା ଉପରେ ମୋତେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା। କ'ଣ ମାନେ? ସାଉଲ ମରିଗଲା। ସାଉଲ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କଲା। ଜଣେ ପଲେଷ୍ଟିଆ ଆସି ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା, ସାଉଲଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା, ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନିକଟରେ ସେମାନେ ମସ୍ତକ ଝୁଲେଇଥିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ, ଯେପରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜାଣିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଝୁଲେଇବା ସେମାନଙ୍କର ବିଧାନ ଅଟେ। ସେହିପରି ସମୟରେ
ଆଡ୍ରେସ୍ ବିହୀନ ଭାବରେ ମରି ଆଡ୍ରେସ୍ ବିହୀନ ଭାବରେ ଯେପରି ନ ବଳି ରହିବେ ଏକ ଦଳର ଲୋକେ। କିଏ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଜାବେସ୍ ଗିଲିୟଦର ଲୋକମାନେ, ଜାବେସ୍ ଗିଲିୟଦର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆହା ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଅତି କମ୍ରେ ତାର ସମାଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସାହସର ସହିତ ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ ଶବକୁ, ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଆଣି, ସେପରି ସାଉଲଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ସାହସରେ ଆଣି ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଦାଉଦ ଜାଣିଲା। ଯେବେ ଦାଉଦ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିଲା, ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି, ଦୁଷ୍ଟ ସାଉଲ ସେ ମରିଗଲା, ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ମରିଗଲା, କୁକୁରର ମରଣ ମରିଲା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶବ ହୋଇଗଲା, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ଆଣି ତମେ କଣ ସମାଧି ଦବ? ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବକୁ ତମେ କଣ ଏଠାରେ ସମାଧି ଦବ? ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ କି? ସେମିତି କହିନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ସଦାସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡୁଥିଲେ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିବା ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କରି ଶବକୁ ସମାଧି ଦେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? ହେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ଉତ୍ତମ କାମ କଲେ ଆପଣ। ସାଉଲ ଆମ ଦେଶର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଏ ଜଗତରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ ଧର୍ମ। କାହିଁକି? ମାନେ ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଅଟ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, କେତେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ଓ ବିପଦର ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସାଉଲ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଲା, ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ସାଉଲ ଯେବେ ମରିଗଲେ ଦାଉଦ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ଦୁଃଖରେ ରୋଦନ କଲା। ସେ ସାଉଲଙ୍କର ସମାଧି ବିଷୟରେ ଯେବେ ସେ ଶୁଣିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଭଲ କାମ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଡ୍ରେସ୍ ନଥିବା, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଅଛ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ଏହି ଭଲ କାମ ସକାଶୁ ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେବେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲି 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 ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକକୁ ଦେଖିଲା। ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଯାଜକ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ତମେ ଦାଉଦ ନୁହଁ କି? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେଶକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାଉଦ ନୁହଁ କି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର ଜୁଇଁ ନୁହଁ କି? ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ, ତମକୁ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଏମିତି କଣ ବୁଲୁଛ? ତାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଦେଖି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିବା ରୋଟି ଅଛି, ତମେ ପବିତ୍ର ଅଛ କି? କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଓ ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଭୋକରେ ଅଛୁ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସେହି ରୋଟି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ରୋଟି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯାଇକି ସାଉଲଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିଲା, ରାଜା ରାଜା କଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ? ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଠାକାର ଯାଜକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେହି ରୋଟି ପ୍ରଦାନ କଲା। କଣ କଲା? 22 ପର୍ବରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ 3 ପଦରୁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ କଣ ଅଛି? 5ଟି ରୋଟି ଅବା ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ମୋ ହସ୍ତରେ ଦିଅ। ଏଥିରେ ଯାଜକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ମୋ ହସ୍ତରେ ସାଧାରଣ ରୋଟି ନାହିଁ। ଯେବେ ଯୁବାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରଖିଥିବେ, ତେବେ କେବଳ ପବିତ୍ର ରୋଟି ଅଛି। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଯାଜକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ,
आमे पृथक अटु आमे पवित्र अटु आममानकु खाइबाकु दियो बोली कहिले देला परे खाइले। कौन घटिला 22 अध्याय 10 पद। पुणी अहिमेलेक ताहा पई सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे पचारिला ओ ताहाकु खाद्यद्रव्य ओ पलेस्टीय गलियातर खड्ग देला। जणे पलेस्टीयर गलियातर खड्ग किए आनिथिले आपण कहंतु? दाऊद आनिथिला। मने अछि कि गलियातଙ୍କ खड्गरे ही तार मस्तक छेदन करागला। से खड्ग से आनिथिले। से खड्ग केउठारे लुचेई रखिथिले माने ताहा मंदिररे लुचेई रखिथिले। एणु दाऊद कौन कला माने से खाद्यद्रव्य खाइला ओ तार खड्ग से नेइकी गला। अहिमेलेक टिके खाइबाकु देला, तुमरी खड्ग तो तुमे नियो बोली कहिला। एहा देखिथिबा व्यक्ति जाई साउलंकु एपटे सेपटे कहिले, साउल कौन कले आसंतु देखिबा। 18 पदरे एणु राजा दोएगकु कहिले, तुम्भे फेरी एही जाजक मानंकु आक्रमण कर। तहिरे इदोमियो दोएग फेरी जाजक मानंकु आक्रमण कला ओ सेही दिन से शुक्ल एफोद परिधानकारी 85 जनकु बद्ध कला। 85 जन जाजक मानंकु साउल कौन कला? साउल कौन कला? बद्ध कला। काहींकि बद्ध कला कुहंतु? दाऊद को भोक लागिले सेटिके खाइबाकु देला। किए? जणे जाजक बद्ध कला। आपण कौन बुझुछंती? दाऊद भोकरे आसिले तमे ताकु खाद्य दब कि? द्रोही बोली कही जाजकंकु ओ तार संगी मानंकु साउल प्रतिशोध नेला आज्ञा। कारण दाऊद मोहर शत्रु। से भल रहिबा दरकार नाही, से भोजन करिबा दरकार नाही, से सुखरे रहिबा दरकार नाही, से आरामरे रहिबा दरकार नाही। ताहा थिला साउलंकर व्यक्तित्व आज्ञा। प्रभुंक ठारू दूरेई गला, शयतानर निकटवर्ती हेला, शयतानर हस्तरे बंदी होईगला। देखंतु से केमिति प्रतिशोध नउछि। आजि एपरि केही अछंती कि आपण शत्रु बोली भाबुथिबा लोकंकु खाद्य मध मिलिबा दरकार नाही, भल निद हेबा दरकार नाही, भल रहिबा दरकार नाही, चाकरी मिलिबा दरकार नाही, तांको घरे शुभ कार्य घटिबा दरकार नाही, तांको पई मंगळर दिन आसीबा दरकार नाही। एपरि आपण भाबु अछंती कि? तेबे ताहा साउलंकर आत्मा जाग्रत। शत्रु नष्ट भोगिबाकु हबो बोली, से कष्ट पाइबाकु बोली आपण एपरि केबे भाबंतु नाही। ताहा साउलंकर मनोभाव अटे। दाऊदंकु टिके भोक लागिबारु खाद्य देबारु से जाजकंकु बद्ध करिदेला आज्ञा। 85 जाजक मानंकु बद्ध कला। साउल एते दुष्कर्मी आज्ञा। एपरि साउल जेबे मरिगला, समाधि करिबा पई केही जेबे नथिला, केतेको लोकमाने जाई साउलंकर शबकु आनी समाधि कले। दाऊद सेमानंकु डकाई सम्मान दौ अछंती आज्ञा। आज्ञा माने आपण माने केते भल काम करिसंती। आम देशकु शासन करिथिबा साउल अति कमरे समाधि प्राप्त करि न पारिबा समयरे आपण जाई सेही शबकु आनी समाधि कार्यक्रम आपण माने करिसंती। प्रभु आपण मानकु बहुत आशीर्वाद करंतु। सेतिकि नुहे, मु तुम निमंते अछि। मु तुमर कोनोसी अमंगल करिबि नाही। मोते शत्रु बोली भाबुथिबा साउल तांकरी शबकु आपण माने आनी ओ समाधि कार्यक्रम करी एपरि कल बोली तुम विरुद्धरे मुठिबि नाही। ताहा मोर मनोभाव नुहे आज्ञा। ताहा मोर व्यक्तित्व नुहे। मोर व्यक्तित्व कौन माने? समस्तंकु एकत्र मिसाई आगकु बढ़िबार व्यक्तित्व, अन्य मानकु विच्छिन्न करिबार व्यक्तित्व नुहे। प्रिय मंडली, आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। हे महापवित्र प्रेममय पिता, अति प्रांजल भावरे आम सहित कथा हेलो। तुमे मनोनीत करिथिबा दाऊदंक जीवनरु केते उत्तम शिक्षा दौअछ। तुमे परित्याग करिथिबा साउलंक जीवनरु अनेक चेतावनी गुड़ाक दौअछ। प्रचारित एही वाक्य आम जीवन फलप्रद होई आमे माने जेपरि फलप्रदर जीवन जापन करिबु एथिपाई साहाय्य कर प्रभु। निश्चिंत आमे मंगलर दिन देखिबु। निश्चिंत रूपे आम्भमानंक निमंते तुमे रखिथिबा उत्तम भविष्यत आमे स्वचक्षुरे देखिबु। ताहा देखिबा पूर्वरु आम्भमानंकु क्रम क्रम भावरे तमे आशीर्वाद करिबो बोली भाबी तुमरी सेही कार्य ओ प्रक्रिया आरंभ करिबा बेले आमे जदि विरक्त हला आमे नष्ट भोग करिबु। तुम इच्छा को पालन करी तमे आशा करिथिबा परी छोट छोट चेष्टा रे एक उत्तम स्थान को पहुंचीबार भाग्य दियो। सेपरि जीवन प्रदान कर। एही प्रार्थना जीसुंक नामरे मागुअछु पिता, आमेन।
ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।